समस्त ओडिया विभागर पाठक पाठिका माननकु आजिर वीडियो को स्वागत। आज आम आलोचना करिबा माटीर मनीष उपन्यास जार रचयिता हेउछन्ति काळंदी चरण पाणिग्राही, जे कि ओडिया भाषा रे सुंदर शैली रे एही उपन्यासटी को आम निकटरे उपस्थापन करिसेंति। एही उपन्यासटी को आलोचना करिबा पूर्वरु ओडिया विभागर समस्त पाठक पाठिका माने जो माने कि नुआ करी मोर चैनल को आसीथिबे पाखर थिबा बेल आइकन टी को बजाई देबे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को जमारे भी भूलिबेनी, कहीं आग को जो सब नुआ नुआ भिडियो गुड़ी को मु अपलोड करी यथाशीघ्र आपण मानक निकटरे से सबू यथाशीघ्र पहुँची पारिबो। आज आम माटीर मनीष उपन्यासटी को आलोचना करिबा, जहाँकि काळंदी चरण पाणिग्राही एक ग्राम्य जीवनर चरित्र को आम निकटरे उपस्थापन करिसेंति। बरजू चरित्र माध्यम माटीर मनीष उपन्यासटी को आम निकटरे निखुण भाव में गढ़ी तोलिछन्ति, जहाँकि एही विषय वस्तु हेउछि औपन्यासिक काळंदी चरण पाणिग्राही पल्ली जीवनर सुख शांति हर्ष विषाद आशा निराशा आनंद निरानंद संघर्ष आदि घटनावली को नहीं माटीर मनीष को निखुण भाव में आम निकटरे गढ़ी तोलिछन्ति, जहाँकि ओडिशा अंतर्गत कटक जिल्लार प्रधानपड़ार प्रधान परिवार को नहीं एही माटीर मनीष उपन्यासटी रचित होइछि। एही अख्यात पल्ली विरूपा नदी कूलरे काहीं केउ अनादि कालरू अवस्थित, जहाँकि माटी और आकाश एही प्रधानपड़ार उत्थान पतन मुक साक्षी। विरूपा नदीर कूल विरूपा नदीर शुष्क बालुका सज्जा प्रधानपड़ार हर्ष विषादर स्मारकी। विरूपा नदी कूलरे किए केते के ओ काहींकी एही प्रधानपड़ा को बसाई थिला ताहार कौनसी ऐतिहासिक विवरणी मध्य नाही। प्रधानपड़ार मुरबी जे कि श्याम प्रधान, से मध्य प्रधानपड़ार स्थिति संपर्क रे कौनसी सत्यासत्य प्रकाश करि परिबे नाही। प्रधानपड़ार पल्ली जीवन बेस करुड़ और मधुर। एहार अधिवासी माने सरल और शांत स्वभावर। एमाने मुख्यतः चाष को जीविका उपार्जनर माध्यम भावे ग्रहण करिथांती। सकाळु संध्या जाए एमाने चाषरे व्यस्त रहिथांती। एमानक जीवन रे ही परम सत्य एवं एमानक धर्म धारणा खूब गभीर। प्रधानपड़ार लोके तेणु ग्राम मंगलार माजना करती नाना सुविधा असुविधारे। से माने जीवनर अंतिम अवस्था विरूपा नदी बाली रे चिता आकाश रे जली उठी निश्वास होइथाए। विरूपा नदीर कूल तांकर जन्म और मृत्युर लीलाभूमि। जेतेबेले गांधीजी नेतृत्व रे देश रे स्वराज आंदोलन आरंभ होइथिला, सेतेबेले महात्मा गांधी लोकन को आह्वान देइथिले गाँ को फेरी चल बा गो टू द विलेज। कारण से समय रे भारत रे विदेशी शिक्षा विदेशी चालीचलन विदेशी शिक्षा प्रति भारतीय लोकमानंक अंधानुसरण जातीयतावादर विरुद्धाचरण करथिला। माटीर मनीष उपन्यास रे प्रधान बुढ़ी श्याम प्रधान चरित्र माध्यम रे औपन्यासिक श्री पाणिग्राही एही आदर्श को फुटाइबा पाई प्रयास करिसेंति। निज गाँ को भल पाइबा, भिटामाटी को आदर्श रे निज संस्कार को चलाइबा, काटी पिंधि कुटी खाइबा, मालिक मकदमा न करिबा, अधिक धन संपत्ति पाइबा पाई जन्म माटी छाड़ी विदेश रे न खटिबा आदि थिला श्याम प्रधान। एही सबु चिंताधारार एक मूर्तिमंत चरित्र भाव में गांधीजी को सफल करिबारे साहाय्य करथिले। प्रधानपड़ा गाँर मुरबी थिले श्याम प्रधान। से जहा कहती गाँर लोके ताकू बेदर गार परी मानुथिले, कारण 25 जनक कथा कही हेब नहीं, किंतु श्याम प्रधान कथा रहिबो। श्याम प्रधान जेपरी भद्र और देवता परी पूज्य
ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେହିପରି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସର୍ବଗୁଣରେ ଆଦୃତ। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀର ଘରକରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ତାରିଫ କରନ୍ତି। ଚଷା ଘରର ସମସ୍ତ ଆଦିବିଧି ସେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଥାଏ। ପରଶର ଜିନିଷ ସେ 5 ବର୍ଷ ସାଇତି ରଖିଥାଏ। ପରିଶ୍ରମୀ, ଧାର୍ମିକ ପରାୟଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ଓଷାବ୍ରତ ଦିଅଁ ଦେବତା ପୂଜି 2ଟି ପୁଅ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବରଜୁ ଓ ଛକଡ଼ି, ଯିଏକି ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଗେହ୍ଲାରେ ଡାକେ ଶାଶୁଖିଆ ଓ ସାନ ପୁଅକୁ ଡାକେ ଚଗଲା। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା 2 ପୁଅକୁ ଯେପରି ଦେଖୁଥିଲା, ବୋହୂଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। କାରଣ ବୁଢ଼ା ବିଚାରରେ ମାଇପି ଜନକ ଖାଲି ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ, ମାଇପି ଜନମ ଖାଲି ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପିଲାଛୁଆ, ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତିଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ଗୀତା ପଢ଼ିଲା ପରି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜନମ ଅତି ପାପୀ ଜନମ, କଜିଆ କରିବ, ଘର କରିବ, ଶେଷକୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ଏଇଆ ତ, କାହିଁକି ଦେଖିଲା ଭଲା, ସେ ପରା 2ଟା ଭାଇ କେତେ କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଘର ନୁହେଁ, ତମର ଖାଲି ଘର। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ଖୁବ୍ ଚତୁରତାର ସହିତ ଘର ଚଳାଉଥାଏ। ଘରେ କଜିଆ ଲଗାଇ ଦିଏ ନାହିଁ, ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆକଟ କରେ, ପରସ୍ପର ମିଳିମିଶି ଚଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ କରେ। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଆଗ ପୁଅଙ୍କର ଖବର ବୁଝେ। ପୁଅଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ବୋହୂ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ। 2 ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ସାନ ବୋହୂ ଉପରେ ବୁଢ଼ୀର ବେଶୀ ନଜର ଥାଏ। ତାର ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କେବଳ ସାନ ବୋହୂ ବୋଲି ତାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରେ। ସଂସାରରେ ଯିଏ ଛୋଟ, ଯାହାର ବଳ ନାହିଁ, ତାକୁ ଲୋକ ଟିକେ ବେଶୀ ଦୟା କରନ୍ତି। ସାନ ବୋହୂ ପ୍ରତି ବୁଢ଼ୀର ଆଦର ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ବୋହୂ ମନରେ ରାଗ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ସେ ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ଗର୍ଜୁଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ନ କଲେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ କେମିତି ଅବା ଆଶା କରିବ? ତୁ ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ, ତୁ ବି ସେମିତି ସ୍ନେହ ପାଉଥିଲୁ। ଏହାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ବାଡ଼ିଘର କାମରେ ବୁଢ଼ୀ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଏ। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଧରି ଗପ କରିବା ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ଶାଗ ପଟାଳି ଆଦି ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ଥିଲା ନିତିଦିନିଆ କାମ। ବୟସର ଅଧିକ୍ୟ ହେତୁ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ବୁଝାବୁଝି ନ କରିପାରିବା ହେତୁ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ସବୁ ବୁଝେ। ମୁରବୀ ପଣିଆ ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବୋହୂ ହାତକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସାନ ବୋହୂ ନେତ୍ରମଣି ଉପରେ ମୁରବୀ ପଣିଆ ଜାହିର କରେ। ଆମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍‌ରେ ଆସିପାରେ ସାନ ବୋହୂର ନାଁ କ'ଣ? ନା, ସାନ ବୋହୂର ନାଁ ହେଉଛି ନେତ୍ରମଣି। ସାନ ବୋହୂ ଚୁପ୍ ରୁହେ, ତା ପାଇଁ କଥା କୁହେ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ବେଳେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ଆତଙ୍କିତ ହୁଏ। ପରିବାରର ସୁସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରମାଦ ଗଣେ। ଜିରାରୁ ଶିରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଘଟେ, ଛକଡ଼ି ଆଗରେ ନେତ୍ରମଣି ସବୁ କଥା କହେ, ପୁଣି ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଅନେକ ଖଚମିଛ କହି ଦେଇଥାଏ। ଛକଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ନେତ୍ରମଣିର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ପ୍ରତି ବରଜୁ ଏବଂ ଭାଉଜ ହାରାବୋଉ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ମନୋଭାବ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେରଣାରେ ଛକଡ଼ି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିଚିତ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ଛକଡ଼ି ତା ବାପା ଓ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଭୀଷଣ ରାଗେ, କାରଣ ସେ କଲିକତା କି କଳାମାଟି ଯାଇ ନ ପାରିବାରୁ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି। କେବଳ ପରର ଧନ, ଚାଉଳ, ମୁଗ, ବିରି ଆଦିକୁ ନେଇ ସଉକ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନେତ୍ରମଣିର ଜିଦଖୋର ମନୋଭାବ ଝିଆରୀ ପୁତୁରାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଛକଡ଼ି ବୁଝିଲା ନେତ୍ରମଣିକୁ ଲୁଚି ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳନା ଦେବା ସହ ଗେଲ କରେ। ବୁଢ଼ୀ ଆଗରେ ନ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରେ। ଜୀବନ ଓ ମରଣ ସଂସାରର ଚିରନ୍ତନ ଦୁଇଟି ସତ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଶ୍ୟାମପ୍ରଧାନ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀର ଦୀପ ପ୍ରଥମେ ଲିଭିଲା। ଶ୍ୟାମପ୍ରଧାନ ବଡ଼ ପୁଅ ବରଜୁ ଡାକି କହିଲା, ଆରେ ବାପା, ମୋର ତ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ତୁ ଏତେବେଳେ ଚାକିରି କରି ବାର ଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ, କେତେବେଳେ ଆଉ କଥା ମଲା ବେଳକୁ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବି କି ନାହିଁ। ବରଜୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ଅମିନ ଚାକିରି କରିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ବରଜୁ କି ଚାକିରି କରିଥିଲା? ନା ଅମିନ ଚାକିରି କରିଥିଲା। ତାର ପାଠ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ତେବେ ଫୁର୍ସତ ବେଳେ ପର କାମ କରି ବାହାରେ ଦି ପଇସା ଘରକୁ ଆସିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ବୋଲି ଓଲଟି ବାପାଙ୍କୁ କହିଥାଏ। ଚାକିରି ପ୍ରତି ଶ୍ୟାମପ୍ରଧାନଙ୍କର ବିଶେଷ ନଜର ନଥିଲା। ଚାଷ କରି ସୁଖରେ 7 ପୁରୁଷ ଚଳି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେକୁ ସେ କାମ ଛାଡ଼ି କଲମ ଧରିଲେ କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ୟାମପ୍ରଧାନ କହିଥାଏ। ବରଜୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକି ଜଣକର ନୌକରୀ କରି ଜଣକର ପାଦ ଚାଟି ଆଉ ଜଣକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା, ହାକିମ କରିବା ଅଲାଜୁକ ପଣିଆ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ସେ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, ଶେଷରେ ବରଜୁ ଅମିନ ଚାକିରି କରିଛି। କାହାଠାରୁ ପଇସାଟିଏ ଲାଞ୍ଚ ନିଏ ନାହିଁ। ସେ ଖୁବ୍ ସଚ୍ଚୋଟ ବାପାଙ୍କୁ କହେ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଠକିଲେ ମହା ଅପରାଧ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ୟାମପ୍ରଧାନ ବରଜୁକୁ କହେ, ପଇସାରେ ସବୁ କିଣାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟ କିଣାଯାଏ ନାହିଁ। କେହି ପଇସା ଦେଇ ଟିକଟ କାଟି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ କିଣେ କେବଳ ମଣିଷ ପଣିଆ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପଣିଆ ଯେତେ କମ୍, ସେଠି ପାପ ସେତିକି ବେଶୀ। ବରଜୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବ, କାରଣ ସେ ମାଟିର ମଣିଷ। ସେ ମାଟିରେ ଖଟି ଖାଇବ। ଚାକିରି କଲେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଶୈତାନତ୍ୱ ରାଜତ୍ୱ କରେ ମନ ଭିତରେ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟି ଖଟି ସଂସାରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାରର ବଞ୍ଚିଛି। ବରଜୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ାର ଶେଷ ସମୟ ଉପରେ ଉପଗତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ପୁଅ ବରଜୁକୁ ଡାକି କହିଛି, ବାପାରେ, ମୋର ମରିବା ସମୟ ହୋଇଗଲା। ଏଣିକି ତମ କଥା ତମର। ଗୋଟିଏ କଥା, ତମେ ଯୋଡ଼ିଏ ଭାଇ ବୋଲି ମଝିରେ ହିଡ଼ ନ ପଡ଼େ କି ଘର ମଝିରେ ପାଚିରି ନ ଉଠେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଜଗିଥିବୁ। ଶ୍ୟାମପ୍ରଧାନ ମଲାବେଳେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ସାଇତି ରଖିଛି ବୋଲି କହି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଶ୍ୟାମପ୍ରଧାନ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି କେହି ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବରଜୁ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ବରଜୁ ଆଉ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବରଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଭଳି ନୁହେଁ। ସେ ରାତିକୁ ସାନ ବୋହୂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଣୁତେଣୁ କହିବା ବେଳକୁ ବରଜୁ ଶୋଇ ଆଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ହରିମିଶ୍ରଙ୍କ କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହୋଇଛି ଛକଡ଼ି। ଛକଡ଼ିକୁ ସେ ବରଜୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ଲଗାଇ ବରଜୁର ସୁନାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶାଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦି ଯାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ଭଲ ପଡ଼ିନାହିଁ। କାହାରି କଥା କାହାରି ଦେହରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଲାଗିଥାଏ। ବରଜୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଛକଡ଼ି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାବାଡ଼ କରିଛି। ଶେଷରେ ବରଜୁ ହାରାବୋଉକୁ ଶୁଣାଉଛି, କହିଛି, ତୁମର ଏ କଳିକଜିଆ କଳିଗୋଳ ଯୋଗରୁ ଦେଖୁଛ ତ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ମୁଁ ଘରେ ରହେ ନାହିଁ। ଏଣିକି ନ ହେଲେ ରାତିରେ ବି ଯାହା ଟିକିଏ ଆସୁଛି ସେତକ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ହାରାବୋଉ ତା କପାଳକୁ ନିନ୍ଦେ। ବରକୁ ଆସିଛି। ସାନକୁ ଯେମିତି ଚଳେଇବ ସେ ସେମିତି ଚଳିବ। ଚଳେଇ ନ ପାରିଲେ ଯେତେ ସବୁ ଝଗଡ଼ା। ତେଣୁ ହାରାବୋଉର ସବୁ ଦୋଷ। ଛକଡ଼ି ଓ ନେତ୍ରମଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନମାଳିନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବରଜୁର ବଡ଼ ଝିଅର ବାହାଘରଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଯାଇଛି। ଖଳବୁଦ୍ଧି ନାଣ୍ଡି ପଣ୍ଡିଆଣୀ ଓ ଶରଦୀ ବୋଉ ନେତ୍ରମଣିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରାଇ ନିଜେ ଭିନେ ହେବାର ନିଶାକୁ ପ୍ରବଳ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ହରିମିଶ୍ରଙ୍କର କଣ୍ଟା ସାଜିଥିବା ବରଜୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ କଞ୍ଚା ମିଛ କହି ଛକଡ଼ିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ଭିନେ ହେବାର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ସଫଳ କରାଇଛି। ଛକଡ଼ିଠାରୁ ଭିନେ ହେବା କଥାକୁ ବରଜୁକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରି ନାହିଁ। ବରଜୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛି। ଘରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଛି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଦୋଷୀ ସମସ୍ତେ ବୋଲି ବରଜୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେ ବେଶୀ ଦୋଷୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେ ବେଶୀ ନିନ୍ଦିତ ହେବ। ଅନେକ ଥର ଛକଡ଼ି ଭାଉଜକୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ସହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ନ ଫେରିବାରୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ସମୟ କାଟିଛି। ଏହାପରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ହାରାବୋଉର ମୁରବୀ ପଣିଆକୁ ନେତ୍ରମଣି ଭଲ ଆଖିରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବେଶୀ ପିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନେ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଦରକାର ବୋଲି ନେତ୍ରମଣି ଜିଦ୍ ଧରିଛି। ସେତେବେଳେ ଛକଡ଼ିକୁ ଶିଖାଇଛି। ଛକଡ଼ି ନିଜେ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛି ସେତେବେଳେ ନେତ୍ରମଣି ବାପ ଘରକୁ ପଳାଇବାର ଧମକ ଦେଇଛି। ଫଳରେ ଛକଡ଼ି ନେତ୍ରମଣିର ପୋଷା ମେଣ୍ଢା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଶ୍ୱଶୁର ଶାମ ପ୍ରଧାନ କିମ୍ବା ଦେଢ଼ଶୁର ବରଜୁ ପ୍ରଧାନର ମାନ ସମ୍ମାନ ବା ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ନେତ୍ରମଣି ତିଳେ ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଭିନେ ହେଲେ ଭଲରେ ଚଳିବ ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଧାନ ପରିବାର ଇଜ୍ଜତ ମହତକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଯା ଆଗରେ ସେ ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ତାହା ନେତ୍ରମଣିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଦେବପ୍ରତିମ ଦେଢ଼ଶୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛକଡ଼ିକୁ ନାନା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଛକଡ଼ି କହିଛି ନିଜେ ଭିନେ ହେଲେ ଭାଇ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ, ସେତେବେଳେ ନେତ୍ରମଣି ଏହାକୁ ବରଜୁର ଏକ ଚାଲ ବୋଲି କହିଛି। ଏହା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବୋଲି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛି। ଦୈହିକ ପ୍ରେମରେ ନେତ୍ରମଣି ଚାହିଁକି ସ୍ୱାମୀର ମନ ବାନ୍ଧି ଆପଣାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା। ତାର ଉଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରକୃତି କବଳରୁ ନିରୀହ ଛକଡ଼ି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଭାଇ ଆଗରେ ସେ ଭିନେ ହେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାନ ପତନ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ନେତ୍ରମଣି ସାହସ ଯୋଗାଇଛି। ନେତ୍ରମଣି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରେ ସେ ପୁରୁଷର ସ୍ୱଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଟପି ଯାଇଛି। ଆଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ ହୋଇନାହିଁ।
ଲବକୁଶ ପରି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ପାଚେରୀ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ବରଜୁ ଭିନେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପରଦିନ ସକାଳୁ ବଡ଼ି ଅନ୍ଧାରରୁ ଉଠି ବରଜୁ ଛକଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝାଇ ଦେଲା। ଗୁରୁ ଗାଈ, ବିଲ ବଗିଚା, ଧାନ ବିହନ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା। କଥା ମଝିରେ ଛକଡ଼ି ସବୁ ଅଧା କରିବା ପାଇଁ କହୁଥାଏ। ମାତ୍ର ସେଥିରେ ବରଜୁର ମନ ନଥିଲା। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ହାରାବୋଉ ଲୁଗାପଟା ସଜାଡ଼ିଛି। ଗଣ୍ଠିଲି ଦେଖି ବରଜୁ ବିରକ୍ତ ହେଲା। ହାରାବୋଉ ବରଜୁ କଥାକୁ ମାନିନେଲା। ଯାହା ସବୁ ବାନ୍ଧିଥିଲା ଖୋଲି ରଖିଦେଲା। ବରଜୁ ହସିଲା। ହାରାବୋଉ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ହସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମନ କଥା ବୁଝି ନେଇଥିଲା। ବରଜୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଖବର ଗାଁରେ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ମାଇପେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ଚୋରକୁ ମାନ ମାରି ଖପରାରେ ଖାଇବା କଥା ଅନେକ କହିଲେ। ବରଜୁ କିନ୍ତୁ କରୁଣା ରଥ ଭଳି ଅଣଲେଉଟା। ଗାଁରେ ଯେତେ ଲୋକ ବୁଝାଇ ହେଲା ନାହିଁ। ବରଜୁ ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅଟଳ ରହିଲା। ହାରାବୋଉକୁ ବରଜୁ କହିଲା ସହଜ, ତାହା ହିଁ କଲା। ବରଜୁ ଆଗେ ବାହାରିଗଲା। ପଛେ ପଛେ ସାଥିରେ ଝିଅ ମୋତି ଓ ପୁଅକୁ ଧରି ହାରାବୋଉ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଗାଁର ଲୋକେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଧା ବାଟ ଯାଏ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ବରଜୁ ଗାଁର ମୁରବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାମାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ ହରିପୁରର ଗୌରାଙ୍ଗ ସେଣ ଭେଟ ହୋଇଛି। ତା ଘରେ 2 ଦିନ ରହି ପରେ ଯିବା କଥା ଶପଥ କରାଇ ନେଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ସେଣ ଘରେ ବରଜୁ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଛକଡ଼ି ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲା ନାଗପୁର ହାଟକୁ। ଘରକୁ ଫେରି ଶୁଣିଲା ଭାଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ପରେ ଛକଡ଼ି ଭାଇର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ଭାଇ ଭାବାନ୍ତର ଜାତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ନେତ୍ରମଣି ବରଜୁର ଗୃହତ୍ୟାଗ ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇ ଘରଦ୍ୱାର ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଛକଡ଼ି ଘର ଫିଟାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିଛି। କେଉଁଠି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ତାର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ରବର କଣ୍ଢେଇଟି ଉପରେ। ସେହି କଣ୍ଢେଇଟି ପୁତୁରା ପାଇଁ ଯାତ୍ରାରୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ପୁତୁରା ସେଇ ରବର କଣ୍ଢେଇଟି ମଧ୍ୟ ନେଇନାହିଁ। କଣ୍ଢେଇଟି ଆଣି ଛକଡ଼ି ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିଲା। ଆଖିରୁ ତାର ଧାର ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ଛକଡ଼ି ସେଇ କଣ୍ଢେଇଟି ଧରି ଚାହିଁ ରହିଛି। ତାକୁ ଦିଶିଲା 4ଟି ପିଲାଙ୍କର 8ଟି ଛୋଟ ହାତ ଯେମିତି ଲମ୍ବ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି କଣ୍ଢେଇଟି ହାତରେ ଧରିବାକୁ ଲୁହରେ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଘର ଭିତରକୁ ଛକଡ଼ି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ରାତିରେ ଭାଇ କହି ବାଉଳି ହେଲା। ପାଗଳ ପରି ରାତିକୁ ଉଠି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ସକାଳୁ ଯାଇ ହରିପୁର ଗୌରାଙ୍ଗ ଘର ଦୁଆରେ ଛକଡ଼ି ବସିଛି। ବରଜୁ ଛକଡ଼ିକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଲା। ଛକଡ଼ିକୁ ବରଜୁ ପଚାରିଲା, କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ଛକଡ଼ି କହିଲା, ମୁଁ ଯିବି। ସେ ଆଉ କିଛି କହି ନପାରି ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କଇଁ ହୋଇ ପିଲାଟି ପରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ହୋଇଛି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ଉଭୟଙ୍କ ଚିହ୍ନି ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରୀତିର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ବରଜୁ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ଔପନ୍ୟାସିକ ଏକତାର
ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସଦୁପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି। କାରଣ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳିକଜିଆ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ବୁଝାବଣା ନ ହେବା ହେତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳିଗୋଳ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଠିକ୍ ରୂପେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ମନ ମତାନ୍ତର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବାର ଗଠନ କରିପାରିବା, ଆମେ ଏକ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିପାରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।